Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha wa Yasin biniyah an Allah gfira zunubana wa yassur uyubana wa gusul muslimin arhamul minin wa inna Allah yashfi maradana yu'afi mubtalana wa yassiru lana udunya wal akhirah wa yakhdu lana bil husna ba'da tulamri fi ta'atil lutuf wa afiyah وعلى مسلفنا في مثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر يا وارحم يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم دوام بيا سبحانك اللهم تحية بيا سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب قاصدنا يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقام واغفر لنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بلغ مقاصد واغفر لنا كرمي اللهم وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. واعلم أن السعادة موقوفة على حصول القرب من الله ووصول موقوف على اتباع الحق واجتناب الباطل أبدا والنسب مجبولة بأصل فطرته على كراهية الحق والميل إلى الباطل فلا يزال من همه تحصيل السعادة في حاجة إلى الصبر تارة بحمل النفس واتباع الحق وأخرى بحملها على اجتناب الباطل والله. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia serta anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah sama-sama kita memperbanyak di malam yang mulai ini Lailatul Jum'ah untuk bersalawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama
untuk kita lanjutkan taklim kita, yaitu berkenan dan bab sabar. Ini bahasa sangat familiar di kalangan muslimin. Ya, seringkali kita ucapkan, kadang-kadang kita juga ngerti. Pada waktu saat kita ketemu saudara kita, siapa aja teman kita yang dapat kesulitan, musibah, ya, lihat masalahnya berat banget, kita datang, kita temuin, ente biar sabar ya, biar sabar. Kita ngomong biar sabar, kita nggak tahu tuh sabar apaan. Ente biar sabar, ya Allah ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai dah, mudah-mudahan bisa cepat sembuh, mudah-mudahan ente keluar dari masalah, ente sabar ya sabar. Dia diam aja, nggak ngomong. Ya lama-lama dia nyeletuk, ente jangan ngomong sembarangan, bilang sabar-sabar. Ente nggak ngerasain apa yang anda rasain. Kalau ente ngerasain, ente belum tentu sabar. Sabar, sabar. Dan kalau kita tahu jika kita bersabar itu kita dapat apaan, kita mau. Kita lihat ada orang di depan gedung, ada kadang-kadang orang di dalam toko, kadang-kadang kita lihat ada orang di tengah sawah. Dia nggak bergeser tuh dari pagi sampai sore di depan gedung. Apaan tuh? Jadi satpam. Dia nggak bergeser tuh dari dalam toko, ngapain? Jaga toko. Dia nggak bergeser itu dari sawah, di tengah sawah macul aja. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia bersabar sampai waktunya, entar dia dapat hasil. Tuh yang karyawan, yang buruh, yang pegawai, nanti akhir bulan dia dapat apa? Yaitu upah gaji, karena dia bersabar. Ya kalau kita ngapain dari depan gunung, dari aja nungguin mobil datang, kita beresin. Karena kita tahu hasilnya, kita melakukan hal itu dapat bulan, maka kita lakukan bersabar. Nah begitu juga kalau Allah perlihatkan pada waktu saat kita melakukan kebaikan bahwa anda berat pengen buru-buru, pada waktu saat kita berat meninggalkan maksiat yang ingin kita kerjakan berat, tapi kalau kita tinggalkan penuh kesabaran, kita akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat dengan kebahagiaan yang selama-lama, maka semuanya itu jadi ringan. Padahal menurut ukuran fisik ini udah tua, udah nggak kuat, ya. Kita berjibaku, selalu berada di tengah jalanan, siang dan malam mencari rezeki, mencari uang. Kenapa? Karena kita inginkan mengingat daripada keluarga, anak dan istri buat mereka. Kita cukupkan untuk makan dan pakaiannya. Kita bersabar, maka dikasih tahu nih manhajnya. Kalau kita sabar itu apa yang kita dapatkan? Wa'lam, ketahuilah anna sa'adata, bahwa sesungguhnya kebahagiaan, pengen bahagia, pengen seneng, pengen. Ya kalau senang di dunia sih banyak ukurannya. Kalau diukur dengan hawa nafsu, dapat rezeki mendadak, gusuran, usaha dagang, untung banyak, senang. Dan juga kesenangan yang lainnya. Tapi kebahagiaan mauqufatun ala husulil qurbi minallah. Sesungguhnya yang namanya kebahagiaan itu adalah didapati, diketahui, yaitu sampainya seseorang itu dekat dengan Allah. Semakin dekat kita dengan hubungan Allah, maka kebahagiaan itu semakin nyata dan semakin kuat. Kalau semakin jauh ya semakin sulit. Ukurannya bagaimana cara dekat sama jauhnya itu Allah. Dekatnya, maka dikatakan wa husuluhu, dan kita kalau pengen dekat sama Allah Subhanahu wa taala mauqufun ala tibail haq, tidak lain harus kita ketahui mengikuti daripada yang benar. Yang benar kita kerjain dan yang batil kita tinggalin. Wajitinabil bati abadan, udah selesai. Urusan makan yang lezat, yang enak, yang halal, yang haram, yang mabok, yang lukain, yang celakain tinggalin.
seneng kerjain yang bagus-bagus, duduk di tempat yang bersih yang baik sebagaimana kita duduk di masjid. Jangan duduk di tempat yang kotor dengan kerumunan, tuh orang banyak, kita ngeliatin tuh orang lagi sedang melakukan sesuatu maksiat. Berbuat yang baik, ikutinlah yang hak. Tapi ketahuilah, ini sepertinya yang bagus-bagus, yang cakep-cakep, yang enak-enak, kok berat banget ngerjainnya. Tapi kalau yang jelek-jelek, yang capek-capek, yang payah-payah, yang menyenangkan tuh hawa nafsu, keenteng aja, gampang aja. Itu disebabkan apa? Maka dijelaskan, wan nasbu majbulatun bi asli fitratihi ala karyatil haq. Yang namanya hawa nafsu nih, jiwa nih, diri kita nih, majbulatun, itu didapati, diperoleh bi asli fitratihi, dibikinnya itu fitrahnya, asalnya itu emang nggak suka sama yang benar, sama yang baik. Itu nafsu menolak yang namanya kebaikan, hawa nafsu. Majbulatun ala karyatil haq wal maili ilal batil, dan cenderung kepada sesuatu yang batil. Macam mana kita lihat sebagaimana anak kecil yang belum agil balik, yang belum mumayyiz. Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa yang namanya hawa nafsu seperti anak kecil. Dalam kasir tabardahnya, an-nafsu katlibli in tuhmilhu lahu birradai wa in tabtinhu yanfatimi. Hawa nafsu itu bagaikan itu anak kecil. Tuh. Dia main aja dari pagi. Itu kalau belum capek, belum mentok, itu nggak bakalan pulang. Badannya kotor, perutnya lapar, nggak dipikirin. Pada waktu saat orang tuanya memanggil, nak kembali bersihkan badanmu, mandi, nak kembali kamu makan dulu, nak kembali sholat dulu, nak belajar dulu, mau nggak? Nolak, maunya main aja. Ya anak kecil. Kalau selagi bayi, pada waktu seorang ibu ini harus paham, kalau lagi nyusui, hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amain. Sebelum dia disapi, sebelum dipisahkan dari ibunya, selama 2 tahun disusui. Itu ibunya harus paham. Kalau udah kenyang tuh berhentiin, pencet hidungnya, lepasin dari susuannya. Kalau dibiarin aja nyampe kembung juga nggak bakal mau berhenti. Kadang-kadang ada suka ngadu, ya Allah, kenapa? Capek banget ini nyusuin, ini bocah ini. Emang orang bilang sih kalau anak lagi nyusunya kuat banget, payah, nggak mau berhenti. Padahal kalau kita paksain berhenti. Nah coba, ada setahun, belum hampir 2 tahun lagi nyusu, ada bahan adiknya lagi. Orang bilang apa? Disapi. Tapi tetap aja dia menyusu. Gimana caranya? Pakai kunyit. Pakai apa lagi? Tetap aja nyusu juga pakai kunyit. Biar kerasan lagi pakai kencur. Masih nyusu juga pakai cabai. Masih nyusu pakai Napexon. Kalau masih nyusu lagi bukan orang tuh. Nah begitu yang dikatakan nafsu itu begitu. Padahal kita nggak ngapa-ngapain di rumah, dengar azan, enakan santai-santai kagak? Santai aja. Padahal kita bukan semacam pejabat negara, bukan semacam orang karir, bukan semacam orang sibuk. Tetap aja untuk mengikuti sesuatu yang hak, bersegera, mubadarah alal khairat, atas kebaikan. Kita datang ke masjid, sholat berjamaah, nggak mau. Di sini ada handphone, ya, yang konten di dalamnya itu macam-macam ya, aplikasinya ada game segala macam. Di sini ada Al-Quran, kita mendengar mana itu mengambil. Handphone apa Al-Quran? Wan nafsu majbulatun alat tiba'il hawa. Yaitu mereka itu menolak daripadanya nakare hatil haq, tidak suka sama yang enak-enak.
Ya nggak enak. Ya saya juga ngalamin, kalau kita main catur sejam lama kagak? Main catur sejam lama kagak? Sebentar. Kalau baca Al-Quran sejam, wah lama banget. Kalau mancing sejam, ya sebentar banget. Kalau baca Al-Quran, ngaji aja sejam. Ini ngaji cuma setengah jam nih. Ya, saya perhatikan itu. Nah, kurang lebih kalau jam isyanya itu jam setengah 8 lewat 2 menit 32 ya 32. Tadi pas selesai baca Yasin pas jam 7 2 menit, cuma setengah jam. Kayaknya lama waktu ngaji Ustaz ya, padahal nyampe Isya. Enakan pulang aja, bengong aja, pulang bengong. Nah, nungguin bendera kuning sampai di rumah kita nanti depan suatu saat. Lama-lama tuh bendera kuning depan rumah kita. Gak ngapain, bengong aja. Kalau kita pengen senang bahagia begitu. Maka ngerti itu petani. Kalau dia punya kebun, dia punya sawah, nggak pernah dimandorin, diliatin aja tuh kebun. Biarin gue capek-capek, gue cangkul, tanamin tuh bibit, dirawat, dijaga. Dia tahu nanti suatu saat dia akan panen raya. Nggak diam aja, dipaksain. Begitu juga harus kita paksain. Baca Al-Quran harus kita bacain baik. Nah itu buat kita juga. Cuman kenapa kok orang lebih tertarik kalau urusan-urusan kesenangan dunia dibandingkan urusan-urusan akhirat? Salah satunya adalah karena dunia itu instan. Lapar kita makan, kenyang, berasa tuh rasanya makan. Kita haus, kita minum, hilang hausnya. Kita ngantuk, kita tidur. Kita kerja sama seseorang di tempat usaha, kita dapat upah langsung. Semenjak akil balik sampai sekarang, kita sebagai seorang muslim telah melakukan kewajiban kita. Salat 5 waktu. Mana yang kita dapat sampai sekarang? Apaan dapatnya? Nah kalau kita kerja sebulan dapat gaji, ini udah sampai dari dulu sampai sekarang di sholat, mana upahnya? Allah simpan. Itu dapat kita lakukan karena berdasarkan itu iman, kita yakin Allah yang mencukupi nanti. Allah simpan di akhirat. Karena kalau seandainya kita nikmatin sekarang, ini kelebihan kebanyakan sayang-sayang. Sayang-sayang. Karena kita nggak cukup waktu untuk menikmati kebaikan yang Allah balas di akhirat nanti. Waktunya panjang, kesempatannya itu panjang. Kalau di dunia sayang-sayang, maka Allah simpan buat di akhirat hal yang lebih penting lagi nanti. Fala yazalu man hammuh tasilu sa'adah. Maka oleh karena itu bagi orang yang himmahnya nih akbar hammih, dia punya pengen tuh apa? Saya pengen bahagia, pengen selamat, pengen masuk surga. Mudah-mudahan Allah matikan dalam husnul khatimah, dalam keadaan terbaik. Jika orang itu pengen tahsilul sa'adah fi hajatin, maka dia harus sabar. Enggak bisa ngelewatin pintas. Enggak ada ceritanya nanti kita cuma-cuma masuk surga, kecuali kita mengikuti sesuatu yang hak dan meninggalkan sesuatu yang batil, dan keduanya itu tidak kita dapatkan kecuali sabar. Maka surga enggak didapati kecuali sabar nanti di akhirat. Sabar. Taratan, maka dikasih gambaran secara umum. Itu tadi dari awal apa yang saya katakan, kita ngasih tahu sama seorang yang lagi dapat usaha, ente sabar. Kita bilang kata-kata sabar itu tarotan, kadang-kadang bentuknya itu apa tuh? Tarotan, kadang-kadang bentuknya tarotan, yaitu bihamlin nafsi ala tibail haq. Kadang-kadang waktu saat kita berbuat baik. Contohnya sholat. Kalau kita nggak lakukan sabar,
Enggak bakalan kita dapat lakukan selesai. Bawaannya kan pengen buru-buru aja. Maka ada kalau lagi sholat, ente sholat 4 rakaat zuhur seumpamanya, asar atau isya, cepet banget. Sebenarnya alasan itu nggak sabar, dipotong-potong, dikerjain yang wajib-wajibnya aja, yang rukun-rukunnya aja. Tapi dijawab gimana? Aneh nih sholat udah lama dari dulu, anu udah paham banget, anu udah lancar, makanya cepet anu sholat. Bukan begitu urusannya, cepat atau lambat, sabar. Coba sekarang ada porsi makanan, ya, dikasih nih dua porsi makanan, yang keduanya itu makanan sangat lezat dan selera sesuai dengan kehendak nafsu. Kita lagi lapar, saya tanya, kita urusannya nih pengen kenyang apa pengen menikmati makanan? Ini ditanya nih, ya, makanannya kita nih berdua nih, semuanya ada 2 orang, 2 porsinya nih makanan itu enak, lezat. Oh, pokoknya apa yang kita sukai porsinya sama. Kita lagi lapar dua-duanya nih. Sekarang kita pengen kenyang apa pengen menikmati makanan? Nggak ada yang jawab. Kalau kita pengen kenyang, udah nggak kita rasain, bok makan aja udah, nggak kayak dipapak, biar cepet. Dia nggak tahu tuh pedasnya cabai, dia nggak tahu tuh gurihnya makanan, dia nggak tahu tuh lezatnya. Tapi yang bagus supaya dapat diterima dengan tubuh dengan baik dan mencukupi asupannya ke dalam tubuh kita ini, nikmatilah tuh makanan. Kulu min thayyibati ma razaqnahum. Makanan yang kita makan itu adalah baik, dan cara makannya dengan baik, dengan thayyibat. Itu baru maslahat, baru manfaat. Ya kalau hanya sekedar selesai sholat ya gampang, udah kita kerjain aja. Tapi kita tidak merasakan lezatnya sholat. Sebagaimana tuh orang pengen cepet aja dia makan, yang penting gua kenyang udah. Orang yang nggak punya selera, itu yang namanya citra rasa, namanya zauk. Jadi dia nggak bisa bedain tuh makanan mahal, makanan murah, yang penting gue kenyang. Apa aja gue makan, yang penting gue kenyang. Nggak ngerti, nggak paham. Nah, jika dikatakan kita minta, Allahumma inna nas'aluka lazzatan fis salah, lazzatan fis zikir, lazzatan fis saum, lazzatan fil tilawah, lazzatan fil ibadah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepada Engkau, berikanlah kami kelezatan, kenikmatan dalam sholat. Sholat itu ada rasanya, puasa ada rasanya, zikir ada rasanya. Kalau kita baca surat SMS, WA dari anak kita yang jauh, memberikan kabar gembira, ada rasanya gak lagi bacanya? Karena kita nyambung, kita kenal sama anak kita. Kita baca tuh suratnya di dalam handphone, itu terasa. Apalagi kita nih hambanya membaca surat kalamullah, ucapan Allah, cuma memang kita kenal, nggak nyambung, kita baca sama aja kayak baca koran. Tapi kalau orang merasakan, luar biasa. Tadi ada salah satu ayat yang dikatakan, qala Imam Fudail ibnu Iyad radhiyallahu anhu, faqad talat fikrati fi hazil ayat. Tadi pagi saya lama mikirin gara-gara baca ini ayat, mentong gak habis-habis. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. Dipikirin itu ayat gini, oh, ada rasanya, karena dia kenal seninya, seni Al-Quran, dia kenal seninya makna Al-Quran, dia kenal seninya daripada kalam Allah. Apabila Faizan Barra melewati daripada isu ayat berkaitan dengan azab, dengan wa'id, ancaman, maka dia tidak dapat bahkan menghentikan. Bahkan di antara mereka ada saking tidak kuatnya itu membaca firman Allah, kalamullah itu ayat, sampai pingsan, nggak kuat.
Sebagaimana seorang anak itu memberikan kabar atas musibah yang dia dapati. Anak semata wayang pergi jauh, dikabaran mati, celakaan. Baca surat itu nggak mampu, mati plak. Jadi kadang-kadang yang namanya sabar itu pada waktu saat kita melakukan kebaikan yang hak. Contohnya, kalau kita selawat tarawih lagi bulan puasa, itu mau sabar nggak sabar, tapi kalau kita lakukan dengan seksama dan kita isi hari-hari yang kita lewati dengan berpuasa, puasa itu dilewati secara cepat perasaan. Contohnya orang yang menghabiskan puasa Ramadan di tanah suci lagi umroh, itu terasa cepat karena sibuk dengan ibadah, dengan kebaikan. Cuman katakan begini, dagang sepi, duit lagi tapi kagak ada, itu puasanya berasa banget. Mau kemana-mana nggak punya duit, lama nggak puasa? Lama. Kita nggak kreatif di dalam ibadah. Al-Quran kita tidak bisa kemas dalam suatu kebaikan. Kita menikmatinya. Kita menikmati hidup ini berupa makanan, pakaian, dan kesenangan-kesenangan yang lain. Tapi urusan ibadah kita belum mampu menikmati itu semuanya. Bener aja, pas waktu saat baru sholat tarawih malam pertama, kalau sholat tarawih malam pertama udah puasa belum? Belum. Baru tarawih ini malam, besok mau puasa, tarawih yang pertama. Habis pulang tarawih ngomong, tinggal 29 lagi. Ya Allah. Yang baru pertama dihitung jadi lama itu 29. Besok ingetin lagi 28. Dari 29 mau ke 28 aja diingatin. Mulai dari pagi, siang, sore, malam. Capek kalau disibukin ya selesai. Hidup ini indah. Jadikanlah kita sebagai pengantin baru di dunia ini. Itu kalau pengantin baru di dunia ini menikmati itu hidupnya. Ya lailatul, ya subhukif. Dia kata, duhai malam, hentikanlah malam. Kalau bisa malam terus, jangan siang-siang. Kata pengantin. Ya lailutul, ya subhukif. Duhai subuh, jangan datang dulu. Kalau bisa malam terus, jangan siang-siang. Mereka adalah para pengantin-pengantin Allah Subhanahu wa taala, para aulia yang mereka menikmati malam hari dengan Allah Subhanahu wa taala. Emang kalau urusan lagi enak perasaan cepet banget. Tapi kalau lagi kagak enak lama banget. Ini kita sehat enak. 10, 20 tahun, 30 tahun kita sehat. Satu saat sakit 1 tahun aja, lama banget. 30 tahun lagi sehat kita lupa, perasaan cepat. 1 tahun seumpamanya sakit, perasaan tuh lama. Si Anu, si Fulan udah sembuh belum? Si Anan mana? Udah lama sakit terus. Kadang-kadang wataratan wa ukhra bihamliha ala jinniya bil batil. Kadang-kadang kita harus bersabar pada waktu saat kita meninggalkan batil. Orang ngeselin, berbuat zalim sama kita, kita nahan marah tuh berat. Sebab yang namanya marah dosa, maksiat, kita tahan. Atau ada kesempatan kita berbuat zalim yang mana enggak diketahui manusia, hanya Allah Subhanahu wa taala, untuk menahannya itu berat. Dan kalau dicontohkan ya bervariatif. Sebab yang namanya maksiat banyak macamnya. Kita tinggalkan, untuk meninggalkan maksiat perlu kesabaran. Wasabru ala arba'ati aqsam. Yang namanya sabar ada 4 macam. Oh, modelnya 4. Sabar ada 4 macam. Loh, kok ada 4 macam gimana? Yang tahu saya sih yang namanya sabar, udah saya ngomong aja sabar, ente ya sabar. Dari 4 mana yang pertama? Awwaluha as-sabru ala ta'ah. Pertama, sabar di dalam melakukan perbuatan taat. Banyak macam-macam daripada perbuatan taat. Maksudnya wa yasulu batinan bil ikhlas. Dan yang namanya kita bisa bersabar kalau perbuatan taat
kalau kita kerjakan secara batinnya diisi dengan ikhlas. Nah ini kuncinya. Ini kalau kita lagi baca Al-Quran itu kita kan cepat-cepat selesai, kita targetkan pengen hatam. Tapi kalau kita bersabar, secara batin kita ikhlas, kita lakukannya ini ada kaitan hubung kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan muhtasiban liwajhillah. Kita mengharap hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi enteng. Itu orang tua kerja sepanjang hari. Kenapa? Yang diingat itu urusan anak. Kalau saya nggak kerja nih, anak mau makan apa? Dalam bahasa kasarnya, saya mau panen apaan? Maka saya sabar. Lagi kerja itu nggak terasa capek. Enggak. Begitu juga kalau kita ingat Allah secara batin. Wa hudurul qalbi fiha, dan hadir. Tadi dari awal yang namanya ikhlas sama hadirnya atau hati dalam selain ibadah sering kita lakukan. Kalau yang hobinya burung itu insya Allah secara batin ikhlas, hatinya juga hadir, bahkan dia mampu memperhatikan setiap gerakan perkembangan itu burung. Kalau burung ocehan, begitu juga orang yang sedang main catur, dia ikhlas, dia hadir tuh batinnya, menikmati pindah kayu di dalam kotak hitam putih ke sono kiri kemari, karena dipaham dia ikhlas. Yang mancing ikhlas, hatinya hadir. Ini kalau kita melakukan ikhlas, baca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya, sebagaimana semuanya tadi dicontohkan, insya Allah cepat, nggak lama, nggak lama. Udah menikmati, udah seneng. Ini yang cuma bikin seneng yang susah. Bikin seneng tuh nih udah seneng melakukan suatu pekerjaan namanya ikhlas. Nah kenapa seneng? Karena dia tahu apa yang mau dikerjain. Secara zahir biluzumiha mudawamah. Wadawam, terus menerus istiqomah alaiha. Wadduhul fiha, dan masuk ke dalam ibadahnya itu binasyat, semangat. Wal ityan biha alal wajhil masyru', dan dia melakukan ityan, melakukan dengan cara yang disyariatkan, dengan cara benar. Alal wajhil masyru', sehingga wayab asu ala hadza sabr zikru ma wa'adallahu ta'ala, maka akan bangkit baginya dengan ini sabar, selalu ingat apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala ala fi'li ta'at minas thawabil ajilan wa ajila, daripada balasan segera di dunia dan juga balasan nanti di akhirat. Wa man lazima sabra ala hadzal wajh, apabila melazimkan sabar dengan cara yang pertama ini, wasala ila maqamil qurbi, maka dia akan sampai. Orang bilang kalau kita mau jalan menuju suatu tempat, ini kita dari di sana paling ujung RT 6 ya? Ya, RT 6. Di paling ujung lagi sana RT berapa? RT 1. Dari RT 1 kita jalan ke RT 6. Walaupun pelan, sampai kagak? Sampai. Tapi ada jalan kencang dari RT 1 ke RT 6, enggak sampai-sampai. Kenapa? Jalan di tempat. Jalan-jalan, cuman jalan di tempat. Yang namanya kita pengen dekat sama Allah itu jalan. Gadaman ala godamin, selangkah demi selangkah, itu bahasa masyayikh, bahasa para habib gitu. Gadaman ala godamin. Biarin pelan, asal jalan. Jangan cepat, tapi jalan di tempat, enggak sampai-sampai. Itu dilalui dengan kendaraannya apa? Sabar. Itu tadi di menikmati ini baru sampai. Nih jangan sampai nanti kita nih udah capek-capek, udah payah, kita sering ngaji, sering sholat, sering ini, takut-takut jalan di tempat, tapi ya derajat kita, makam kita sama Allah tuh nggak makin mendekat, makin jauh, malah makin jauh. Maka dikatakan wasala ila magamil ghurbi wa hunaka yajru fi ta'a minal hawalah,
dan didapati daripada itu perbuatan taat adalah minal hawalah, daripada manisnya, walazada kenikmatan, wal unsi bahagia senang, malayu sabu sesuatu yang tidak dapat mampu disifati. Kalau anak kita cerdas, kalau anak kita pintar, kalau anak kita berprestasi, kalau anak kita sembuh dari penyakit, itu dapat kesenangan. Ditanya, kebahagiaan itu malayu sabu, susah digambarin. Makanya oleh karena itu belum tentu nikmat yang Allah kasih sama kita itu dikasih juga sama orang. Makanya apabila kita sampai sama orang lain, dia tidak merespon, biasa-biasa dingin, padahal kita senangnya luar biasa. Ketahuilah bahwa hanya kita yang tahu kenikmatan itu untuk kita. Kalau kita punya pengalaman berkeluarga, punya anak 2 tahun, dari umur 0 tahun sampai bayi belum bisa jalan, kita syariat ke sana kemari, akhirnya 3 tahun berikutnya bisa jalan, seneng kagak? Seneng. Jumpanya Pak Hairul, lantas tanggung saya, Pak Ustadz, kenapa? Alhamdulillah anak saya bisa jalan. Gitu sekali, apa kamu ngasih tahu bisa jalan, anak saya udah bisa lari diam-diam aja, kamu ribut banget. Begitu juga wa qala waliyun min auliyaillah, kalau seandainya mereka mengetahui orang yang tamak dan rakus terhadap dunia dan mereka mencari kesenangan itu dengan cara apapun mereka lakukan, kalau seandainya mereka mengetahui lazah halawat, keindahan dan kemanisan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mengumpulkan kekuatan untuk merampas nikmat yang aku miliki. Cuman saya dia nggak tahu, yang tahu pribadinya. Halawatan al-unsi wa tibail haq. Nanti insyaallah yang kedua, ya, wa yang bagi liman hasala lahu azal amri alla yaskuna ilaihi dunallah. Jadi orang itu tidak mendapatkan ketenangan kecuali dengan Allah. Wasaniha yang kedua insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.